Okay, from today's video lecture we are going to start about revising our concept regarding vector. So our first topic of interest from the chapter vector is what are the properties of good host. Okay, what kind of host should we have to instead of should we have to choose for a proper transformation. Okay, so the first of point is it should be easy to transform. Okay, the second point, after insertion of our recombinant DNA containing vector, it should support the replication of the recombinant DNA. It should be free from any kind of element that have the ability to interfere with the replication of the recombinant DNA. It should lack the active restriction enzyme, that is E. coli HB101. Okay, so now I want to say that in this video, I am going to discuss about the entire topic in Bengali because it is the mother tongue that is why I am much more comfortable to explain concepts in Bengali rather than in English, as I am still working in my English speaking skills. So that is the reason I am going to make the video regarding the vector in totally Bengali because it is conceptual and we have to strong settle in that concept, and as I cannot clearly explain all the things with English language, so I will rather choose to talk in Bengali in that particular video lectures. Okay, and later on when my English speaking skills will improve, I will surely make a separate video regarding the vectors in English. Okay, so তাহলে আমরা কেন অ্যাক্টিভ রেস্ট্রিকশন এনজাইমকে ল্যাক মানে অ্যাক্টিভ রেস্ট্রিকশন এনজাইম না থাক আমাদের ট্রান্সফর্ম সেলে সেটা এক্সপেক্ট করছি। কারণ হলো কারণ অ্যাক্টিভ রেস্ট্রিকশন এনজাইম যদি থাকে তাহলে প্রথম কথা হলো আমরা সবাই রেস্ট্রিকশন মডিফিকেশন সিস্টেমের ব্যাপারে পড়েছি। তা রেস্ট্রিকশন মডিফিকেশন সিস্টেমে আমরা দেখেছি যে আমাদের রেস্ট্রিকশন মডিফিকেশন সিস্টেম ডিপেন্ডিং অন দ্য স্ট্যাটাস অফ দ্য ডিএনএ অ্যাক্টস। ওকে, if our foreign DNA is unmodified one, the restriction part will activate and chew it up. If our foreign DNA is hemi-modified one, then modified part of the restriction modification system will activate and it will convert the hemi-modified into a modified form. Okay, and whenever a fully methylated DNA inserts, restriction modification system simply recognize and allows the DNA to insert, right? So why? Because bacteria evolutionarily learned that any kind of foreign DNA which is naked could be dangerous to itself, right? That is why it has developed the restriction modification system. Now আমরা যদি এখন রেস্ট্রিকশন এনজাইমকে রেখে দিই আমাদের ট্রান্সফর্ম সেলে, তা প্রবলেম হচ্ছে আমাদের ফরেন ডিএনএকেও কেটে দেবে, সিম্পলি ক্লিপ করে দেবে। এবার তাহলে আমাকে প্রশ্ন করবেন যে যদি আমরা রেস্ট্রিকশন আমরা যদি আমাদের ডিএনএকে মডিফাইড করে দিতে পারি, কারণ আই থিঙ্ক আপনারা অলরেডি আমার এমসিআর সিস্টেম তারপরে ড্যাম মিথাইলেস ডিসিএম মিথাইলেস নিয়ে ভিডিওগুলো দেখেছেন, তাহলে আপনি জানেন যে উই হ্যাভ এনজাইমস দ্যাট ক্যান মডিফাইড আওয়ার জিন অফ ইন্টারেস্ট উইচ ইজ আনমডিফাইড ওয়ান, রাইট? সো তাহলে তো ঝামেলা মিটে যায়। তাহলে কেন আমরা এটা করছি না? কারণ রিমেম্বার আমরা ইকোলাই বা যে কোনো হোস্টেলের মধ্যে আমাদের জিন অফ ইন্টারেস্টকে ঢোকাচ্ছি কেন? আইদার উই ওয়ান্ট অ্যাম্পলিফিকেশন অর এক্সপ্রেশন, রাইট? এবার এক্সপ্রেশন করার পর তো জিনিসটাকে বের করে আনতে হবে, তাই তো? কিন্তু আমরা যদি মডিফাই করে দিই, আরে তো ওই সময় আমাদের ইনভিট্রো কন্ডিশনেও কোনো রেস্ট্রিকশন এনজাইম কাজ করবে না। মানে আমরা সেলটাকে ফাটানোর পর, মানে সেল ডাইস করার পর আমরা যখন ওই সলিউশনটাকে নিয়ে ওতে রেস্ট্রিকশন এনজাইম ট্রিট করব টু আইসোলেট আওয়ার রিকোয়ার্ড অর আওয়ার ডিজায়ার্ড প্রোডাক্ট, in that particular time restriction endonuclease will not work,
because our DNA is methylated, right? So how can we isolate at that time our gene of interest? That is the reason, instead of methylating the gene of interest, we will prefer to inactivate the active restriction enzyme. ওকে, এখন তাহলে আপনারা আমাকে প্রশ্ন করবেন, তাহলে তো যদি কোনো অসাবধানতা হয় তাহলে তো যে কোনো ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস এসে ওকে মেরে দিয়ে চলে যাবে, রাইট? যে কোনো ব্যাকটেরিয়া ফাজ এসে মেরে দিয়ে চলে যাবে। আর আমি এই কথাটাকে সমর্থনও করবো, হ্যাঁ একদম, সে ব্যাকটেরিয়াটা সিম্পলি কিলড আপ হবে উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য ব্যাকটেরিওফাজ। তাই জন্য অ্যাজ we are using our host cell for our purpose, and so it is our duty to provide the host a good and suitable environment for its survival. আমাদের সেটা এনশিওর করতে হবে যে এ যেন ব্যাকটেরিওফাজ দিয়ে অ্যাটাক না হয়। বাট বাই চান্স কোনো অসাবধানতা বশত যদি ব্যাকটেরিওফাজ দ্বারা অ্যাটাক হয় তাহলে ভগবানও বাঁচাতে পারবে না, ইট ইজ সিম্পলি চিউড ইট আপ হয়ে যাবে। ওকে, সো আমরা যেমন অ্যাক্টিভ রেস্ট্রিকশন এনজাইমকে মিউটেটেড করছি, তার সাথে সাথে আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে আমাদের যেন উপযুক্ত কন্ডিশন থাকে যেটাতে আমরা আমাদের হোস্টকে লালন পালন করে রাখবো। নাও ইট শুড নট হ্যাভ মিথাইলেস এনজাইম। এটা আমি বলেই দিলাম যে যদি মিথাইলেস এনজাইম যদি আমার হোস্টে থেকে থাকে তাহলে তো ডিউরিং দ্য রেপ্লিকেশন অর ডিউরিং দ্য টাইম ওয়েন আওয়ার recombinant DNA containing vector spent its life cycle inside the host, it will become methylated with the help of this methylase enzyme. So it could again cause a problem in case of our isolation. So that is the reason we should also have to inactivate the methylase enzyme that is present in that particular host. তারপরে আরেকটা জিনিস হলো যে it should deficient in normal recombination function so that the DNA insert is not altered by recombination. We all know that most of the bacteria, E. coli and stuff, all have the ability to recombine with the normal recombination function that bacteria possess. It can be homologous recombination, it can be site-specific recombination, all that. So if when our gene of interest is inside the host cell, the bacteria undergoes recombination and it recombined with our gene of interest, so there can be a possibility that our DNA insert can be altered. So we won't require that, right? Because we have to insert our gene of interest intact if we just want amplification, right? So that is the reason our bacteria should be deficient in normal recombination function. Now এবার আমরা আপনারা যদি what is the properties of good host ক্লিয়ার হয়ে থাকে তাহলে গুড ভেক্টর প্রপার্টিস বোঝাটা খুব সহজ। সো আমরা একটা হাইপোথেটিক্যাল আগে ভেক্টর এঁকে নিচ্ছি। সো আফটার the drawing of that vector, I should say that why we have choose the vector, right? Because we need a origin of replication so that it autonomously replicate, because for the replication purpose we cannot rely on the bacterial chromosome or in case of eukaryotic cell chromosome, because remember eukaryotic chromosome replicate only once during its cell division, right? For in case of bacteria it is binary fission, right? So we cannot get much amplified product in a short period of time in that case. That is why we need vector, right? So that is the idea. So we need a origin of replication so that our vector can easily replicate. We need suitable markers, okay, so that it can be selected. It should contain MCS, that is multiple cloning site. এখানে আমরা মাল্টিপল ক্লোনিং সাইটটা দিচ্ছি কারণ হচ্ছে তাহলে আমরা অনেকগুলো
রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস দিয়ে আমাদের জায়গাটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবো। তাহলে আমাদের ল্যাবরেটরিতে যদি কোনো রেস্ট্রিকশন এনজাইম দ্যাট ইজ বাই চান্স ইজ নট অ্যাভেলেবল, we can replace them with another restriction enzyme if we have incorporated a MCS site inside our vector. So this is the three most important one, along with another important thing that our vector should be easily isolated and purified. স্বাভাবিক ব্যাপার, যদি কোনো ভেক্টরকে বের করতে গিয়ে হাজার একখানা ঝামেলা হয় তাহলে ওই জিনিসকে আমরা ন্যাচারালি প্রেফার করবো না, রাইট? অ্যান্ড ইট শুড বি ইজিলি ট্রান্সফার্ড টু দ্য হোস্ট সেল। ভেক্টর যেন কোনো ঝামেলা না পাকায় ডিউরিং দ্য ট্রান্সফরমেশন, সেটাকেও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। ওকে, সো আফটার দ্যাট অ্যান্ড আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে এ ভেক্টর শুড বি লেস দ্যান 10 KB ইন সাইজ। এটা কেন? কারণ আমরা চাইবো যে আমাদের জিন অফ ইন্টারেস্ট যেন বেশি মাত্রায় থাকে রাদার দ্যান দ্য ভেক্টর। ওই ভেক্টর দিয়ে আমাদের কাজ কারবার নয়, আমাদের কাজ কারবার তো আমাদের জিন অফ ইন্টারেস্ট নিয়ে, আর আমরা জিন অফ ইন্টারেস্টকে নিয়েও কাটছাট করতে পারবো না। ওকে, ইফ উই ওয়ান্ট এক্সপ্রেশন, রাইট? তাহলে কারণ আপনারা ভাববেন হয়তো আমরা প্রোমোটারকে ঘচাত করে কেটে দিলাম, অরিজিন অপারেটারকে ঘচাত করে কেটে দিলাম, ওগুলো রেগুলেটারি জিন আমাদের লাগবে না, তাহলে চাপ হয়ে যাবে। কারণ যদি আমরা এক্সপ্রেশন চাই তাহলে তো ওই দিকে আমাদের লাগছে। বাট ইনস্টেড আমাদের ভেক্টরকে নিয়ে কোনো যায় আসে না, তাই তো? ভেক্টর যদি কোনো মতে ওটাকে ওর ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে সেলফ অ্যাপ্লিকেট করে দিতে পারে তাহলেই বললে তাহলে আমরা ভেক্টরে ম্যানিপুলেশন করতেই পারি। তাই জন্য এটা মানা হয় যে ভেক্টর শুড বি লেস দ্যান 10 KB ইন সাইজ। ওহ, আই হ্যাভ মেড এ মিস্টেক। Vector should be 10 KB, less than 10 KB in size. Okay. Along that, it should contain some controlling element, promoter, operator, and ribosome binding site. That is for expression vector. If you want just one cloning, so you don't require that point. But remember one thing, as we have discussed already about the PCR technique, so I think you should prefer PCR if you just want amplified product, right? Because cloning এ হাজার একখানা যাবে না, ঠিক করে ট্রান্সফরমেশন হয়েছে কিনা, ঠিক করে লাইগেজ কাজ করেছে কিনা, ঠিক করে আমি প্লেট করেছি কিনা, ঠিক করে কোনো কন্টামিনেশন হয়েছে কিনা, সব কিছুর পর 3 থেকে 4 সপ্তাহ পরে আমি 3 থেকে 4 ওই রাদার দ্যান 1 উইক, তো 1 উইক পরে গিয়ে আমি রেজাল্ট পাবো। সেখানে পিসিআর আমাকে 1.5 ঘন্টায় 1 বিলিয়ন জিন অ্যাম্পলিফাইড ভার্সনে আমার হাতে ধরিয়ে দেবে, তাহলে আমি পিসিআরকে প্রেফার করবো। তাই জন্য আজকালকার যুগে এক্সপ্রেশন ভেক্টর ছাড়া তাকানো হয় না। আমাদের এমনি নর্মাল ক্লোনিং ভেক্টরকে কেউ আর আজকাল পাত্তা দেয় না যতদিন পিসিআর এসে গেছে, ঠিক আছে? সো অলদো এখানে আর একটা জিনিস আছে, যদি কোনো আননোন জিন অফ ইন্টারেস্ট থাকে যার সিকোয়েন্স আমি জানি না, তাহলে জানি না বলে তার তো আমি আবার প্রাইমার তৈরি করতে পারবো না, সে আকার এক ঝামেলা। কারণ প্রাইমার তৈরি করতে পারবো না বলে আননোন জিন অফ ইন্টারেস্টের ক্ষেত্রে তার কোনো উপায় নেই, আমাকে লিঙ্কার লাগিয়ে এখানেই ঢোকাতে হবে, রাইট? নাও এবার আমরা আসছি দ্য মেইন পার্ট অফ আওয়ার ভেক্টর ডিসকাশন। তো প্লাজমিড ভেক্টর বাচ্চা ছেলে ওইসব নিয়ে বেশি আলোচনা করবো না আমরা। তা ঘটনা হচ্ছে যে প্লাজমিড ভেক্টরের পর এত হাজার একখানা ভেক্টর বার করার দরকার কী পড়লো? সো দরকার হচ্ছে যে প্লাজমিড ভেক্টর only allows us to insert a gene of interest of 10 KB in size, and it is comparatively too much low as compared to various kind of eukaryotic gene of interest, prokaryotic gene of interest. আমরা যে সমস্ত প্রোক্যারিওটিক জিনের অ্যাম্প্লিফিকেশন চাই অথবা যে সমস্ত ইউক্যারিওটিক জিনের অ্যাম্প্লিফিকেশন চাই তার থেকে আমাদের প্লাজমিড ভেক্টর যে ফ্যাসিলিটি দেয় তাতে ধোপে টিকবে না। ওই জন্য ইনস্টেড অফ ইউজিং প্লাজমিড ভেক্টর আমাদের বাধ্য হয়ে অন্য কোনো জায়গায় যেতে হবে, বিকজ উই অল নো দ্যাট নেসেসিটি ইজ দ্য মাদার অফ invention. We all know that the necessity is the mother of invention, right? And plasmid vector cannot provide us our requirements, so we have to choose alternates, right? So খোঁজা হলো বিকল্প। তো সায়েন্টিস্টরা খুঁজতে বেরিয়ে পেলেন একটা জিনিসকে যেটা আমাদের ব্যাকটেরিয়ার খুব নিকট আত্মীয়, মানে নিকট আত্মীয় বলতে খুব নিকট শত্রু বলা ভালো, যেটা হলো ব্যাকটেরিয়া ফাজ।
সো ব্যাকটেরিয়া ও ফাজকে আমরা দুটো ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি, একটা হলো টেম্পারেট, একটা হলো লাইটিক। আমরা যখন ভাইরোলজি নিয়ে ডিসকাশন করব, আমি কিছুদিন বাদেই আর 2-3 মাস বাদেই আমরা ভাইরোলজি নিয়েও ডিসকাশন করব, তখন আমরা টেম্পারেট লাইটিকের ব্যাপারে ডিটেলসে পড়বো, আমি দেবো ভিডিও, চিন্তা করতে হবে না। নাও দিস টেম্পারেট phage can be in turn divided into two parts, one is lytic, another one is lysogenic। এখনকার জন্য মনে রাখা ভালো, লাইটিক হলো সিম্পলি ব্যাকটেরিয়াকে ঢুকে দুরুম করে ফাটিয়ে বেরিয়ে যাবে নিজের ইনক্রিজ প্রোডাক্ট নিয়ে, ওকে। কিন্তু লাইসোজেনিক হচ্ছে তুলনামূলক ভালো। লাইসোজেনিক তার সাথে কিছুদিন ঘর সংসার করবে, তারপরে এখানে একটা ইন্ডাকশন স্টেজ বলে একটা স্টেজ আছে, যে ইন্ডাকশন স্টেজের পরে লাইসোজেনিকের মনে পড়বে যে না, এই ব্যাটা তো আমার শত্রু ছিল, একে তো ফাটানোর ইচ্ছা ছিল আমার, তখন ও আবার লাইটিকে ব্যাক করবে, ব্যাক করে ও ফাটিয়ে বেরিয়ে যাবে, ওকে। মানে লাইসোজেনিক ক্ষণিকের বন্ধু হলেও আলটিমেটলি তোমার পেছনে বাসি দেবে, সিম্পল। নাও লাইটিক, ওকে। তো লাইটিকের ওরকম কোনো ঘর সংসার করার কোনো ইচ্ছা নেই, ও ডাইরেক্ট গিয়ে ফাটিয়ে বেরিয়ে আসবে সেলকে, ওকে। সো টেম্পারেটকে সায়েন্টিস্টরা বেশি প্রেফারেশন দিলেন রাদার দ্যান লাইটিক। ওয়াই আমরা আসছি, কারণ হলো টেম্পারেটকে ভাবতে গিয়ে সায়েন্টিস্টরা ভাবলেন যে এর যে জিনোমটা আছে তার মধ্যে যদি আমরা কোনো কারণে ওই লাইসোজেনিক পার্টটাকে বাদ দিতে পারি, যার জন্য লাইসোজেনিক মানে হলো, ঠিক আছে আপনাদের একটু এক্সট্রা করে বুঝিয়ে দিই, যে ইন কেস অফ লাইসোজেনিক কী হয়, যে ব্যাকটেরিয়াল ক্রোমোজোমের সাথে আমার ভাইরাল জিন কিছুদিনের জন্য ইন্টিগ্রেট করে থেকে যায়, অ্যান্ড দিস ইন্টিগ্রেটেড ফর্ম অফ ব্যাকটেরিয়াল জিনোম অ্যালং উইথ আওয়ার ভাইরাল জিনোম ইজ কল্ড প্রোফাজ। সো সায়েন্টিস্টরা ভাবলেন যদি আমরা কোনোভাবে এই লাইসোজেন জিনটাকে কেটে দিতে পারি, ওকে। নাও here I want to also mention that those lysogenic genes are C2, C1, C3, okay। সো আমরা ওই জিনগুলোকে কেটে দিচ্ছি কারণ আমাদের ওগুলো দরকার নেই, আর ওই জিনগুলোর জায়গায় যদি আমরা জিন অফ ইন্টারেস্টকে ঢোকাতে পারি, ওকে, তাহলে কম্পারেটিভলি আমরা বেশি ক্যারিং ক্যাপাসিটি পাবো রাদার দ্যান দ্য প্লাজমিড ভেক্টর। দ্যাট ইজ দ্য hypothetical idea that scientists have developed in their mind। তো এবার ব্যাপারটা যখন ভাবা হয়েছে, তাহলে ব্যাপারটাকে এক্সিকিউশন করতে হবে। সো এক্সিকিউশন করতে গিয়ে তারা ভাবতে শুরু করলেন যে তাহলে আমরা কোন ভাইরাসটাকে নিয়ে এক্সিকিউশন করব। তখন তাদের মাথায় এলো আর এক ভদ্রলোকের নাম, তা হলো ল্যামডা ফাজ। ল্যামডা ফাজকেই কেন গুরুত্ব দেওয়া হলো সেটা নিয়ে আমরা আসছি। সো প্রথম কারণ হলো এ ভাই টেম্পারেট, কারণ এর লাইটিক লাইসোজেনিক আছে, আর লাইসোজেনিক আছেই বলে আমরা একে কেটে ছেটে তার জায়গায় আমাদের জিন অফ ইন্টারেস্ট ঢোকাতে পারবো। লাইটিকের ক্ষেত্রে তো পুরো জিনটাই লাইটিক, তাহলে ওখানে তো ঢোকানোর জায়গা নেই, কারণ আমরা যদি লাইটিক থেকে কিছু কাটছাট করতে যাই তাহলে ব্যাকটেরিয়াতে হয়তো ভাইরাসটা ব্যাকটেরিয়াকে ইনফেক্টই করতে পারবে না, তাহলে তো আমার লাভ নেই, কারণ এখানে আমরা ভাইরাসকে একটা ভেক্টর হিসেবে ডিজাইন করতে চাইছি, ওকে। তার মানে দিনের শেষে জিনিসটা ব্যাকটেরিয়া থেকেই ঢুকবে। আর সবথেকে বড় অ্যাডভান্টেজ হলো ল্যামডা ফাজ ইকোলাইকে হোস্ট হিসেবে কনসিডার করে, তো ভালোই হলো, আমাদের চেনা বাড়িতেই আমরা ঢুকবো। আচ্ছা, দ্য থার্ড থিং ইজ ল্যামডা ফাজ ফলো হেডফুল মেকানিজম, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স ওয়াই ল্যামডা ফাজ ইজ প্রেফারেবল। আমরা আসছি কেন। আর আরেকটা জিনিস যেটা মনে রাখা দরকার, দ্যাট হেডফুল মেকানিজম ইজ কোয়ান্টিটেটিভ রাদার দ্যান কোয়ালিটেটিভ। তার মানে আমরা ভেতরে কী ঢোকালাম তা নিয়ে ওর কিছু যায় আসে না, শুধুমাত্র ওর জায়গাটাকে পূর্ণ হতে হবে, ওকে। একটা সার্টেন সাইজ আছে, ওই সার্টেন সাইজটাকে যদি আমরা ম্যাচ করিয়ে দিতে পারি তাহলে আমাদের খেলা শেষ। এখানে একটা কথা, যেহেতু একটা সার্টেন সাইজ আমাদের খালি লাগবে, তাহলে তো আমরা আমাদের অদরকারি জিনিসকে কেটে তার জায়গায় আমাদের জিন অফ ইন্টারেস্টকে ওই সেম সাইজের ম্যাচ করিয়ে ঢুকিয়ে দিতে পারি। ও তো দেখতে আসছে না, বিকজ আই হ্যাভ টোল্ড ইউ দ্যাট কোয়ান্টিটেটিভলি হেডফুল নট কোয়ালিটেটিভলি, রাইট। সো কে কী ঢুকিয়েছি ও দেখতে আসবে না, ওর মধ্যে কথা ঢোকানো নিয়ে কথা, রাইট। সো দ্যাট ইজ ওয়াই হেডফুল মেকানিজম যখন আছে তাহলে আমরা ল্যামডা ফাজকেই ধরবো,
হোস্ট ইকোলাই সেলকেও পছন্দ করে, আর এক আলো ভালো কথা, টেম্পারেট ফাজ আরও ভালো কথা। আনাদার ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ এখানে একটা কস সাইট আছে। কস সাইট কী জিনিস, যে এই ধরুন ল্যামডা জিনোম, এই ল্যামডা জিনোমের দুপাশে দুটো ছোট ছোট ফ্ল্যাঙ্কিং সিকোয়েন্স আছে, অ্যান্ড দিস ফ্ল্যাঙ্কিং সিকোয়েন্স ফ্যাসিলিটেটস দ্য ফর্মেশন অফ কনক্যাটামার। এখন এই কনক্যাটামার তৈরি করে কী লাভ হচ্ছে সেটা নিয়ে আমরা পরে আসছি। Another important thing, lambda infection is not genome encoded. This is the very important thing, because on the basis of that point আমরা ভবিষ্যতে কসমিড ভেক্টরকে পেয়েছি আসছে। So before going to perform the genetic engineering, তারা ভাবলেন আরেকবার আমাদের জিনোমটাকে দেখে নেওয়া উচিত। তো জিনোমটাকে দেখতে গিয়ে দেখলেন এইখানে কস সাইড, এখানে কস সাইড, এখানে আমাদের জিন অফ ইন্টারেস্টকে আমরা ঢোকাবো ভাবছি 25 kb অফ লাইসোজেনি, এইখানে লাইটিক পার্ট, এখানে হেড। আরে তা সায়েন্টিস্টরা ভাবলেন যে আমাদের এবার একটু জিন অফ ইন্টারেস্টকে দেখে নেওয়া উচিত, তারপরে আমরা মেইন কাজে নামবো। সো এটা হলো জিন অফ ইন্টারেস্ট, যেখানে রেড মার্ক পোর্শনটা হলো আমার সেই কস সাইড। এই কস সাইডকে নিয়ে কী লাভটা হবে সেটা আমরা আসছি। আর লাইসোজেনিক পোর্শনটা হলো 25 kb। বাহ, এ তো বেশ ভালো খবর। তাহলে 25 kb আমরা জিন অফ ইন্টারেস্ট ঢোকাতে পারবো, কারণ আমরা লাইসোজেনিককে কাটার প্ল্যান করছি। ওকে, খুব ভালো। নাও another important thing that they want to examine before they going to main practical examination, that is they want to see the lambda life cycle. তারা ল্যামডা লাইফ সাইকেল ইভেন্টটাকে আরেকবার দেখার চেষ্টা করলেন। সো আমরা যেরকমভাবে আপনাকে বোঝালাম যে ল্যামডা যেহেতু টেম্পারেট ফাজ, তো প্রথমে ইনফেক্ট করবে, অ্যান্ড আফটার ইনফেকশন দ্য ভাইরাল জিন কিছুদিন আমাদের ব্যাকটেরিয়াল ক্রোমোজোমের সাথে থেকে যাবে, রাইট, ইন দ্য ফর্ম অফ ইন্টিগ্রেটেড ফর্ম, অ্যান্ড দিস ইন্টিগ্রেটেড ফর্ম ইজ নোন অ্যাজ প্রোফাজ, অ্যাজ আই হ্যাভ রিটেন হেয়ার। কিন্তু আমি যখনই একে কোনো ট্রেস কন্ডিশন দেব, সেই ট্রেস কন্ডিশনকে ভাইরোলজির ভাষায় ইন্ডাকশন বলা হয়। তখন কি হবে, তখন আমি আশা করি ব্যাপারটাকে ছবিতে বোঝা যাচ্ছে, কনক্যাটামার ফর্মেশন হবে। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য কনক্যাটামার ফর্মেশন। এই গোল্লাগুলো, যে গোলগুলো, মানে যে কি বলবো, যে এখানে যে জিনিসগুলো এরমভাবে উঠেছে সেগুলোকে কনক্যাটামার বলা হয়। অ্যান্ড দিস কনক্যাটামারের মাঝে যে জয়নিং পোর্শনগুলো আছে এইগুলোই হচ্ছে কস সাইট। এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্স অফ কস সাইট। সো এটা দিয়ে আমাদের কী লাভ হবে আসছে। অ্যান্ড হোস্ট ক্রোমোজোম সাইমালটেনিয়াসলি ডিগ্রেডেড হয়ে যাবে। কারণ একটা জিনিস আপাতত মনে রাখুন, যে লাইটিক সাইকেলের সময় লাইটিকের প্রথম ধর্মই হলো আমি আগে গিয়ে হোস্টেলের দখল নেব, যদি আমার প্রয়োজন পড়ে ওকেও কেটে খচখচ করে কেটে দেবো, যাতে ওর ডেড বডিটা আমার খাওয়া দাওয়ার কাজে লাগে। কারণ these dead bodies are nothing but nucleotide, ATGC, right? So we can easily use for our replication, right, in terms of virus. Okay, so হেডও তৈরি হয়ে গেল, টেলও তৈরি হয়ে গেল। প্রসঙ্গত this head means I am telling about this portion as head and this portion as tail. Okay, and এর ভেতরে জিন অফ ইন্টারেস্ট আসবে। ওকে, নাও দিস ইজ টাইম ফর হেডফুল মেকানিজম। কী হবে, হেড নিজে রেডি হবে, আমি আমার জিন অফ ইন্টারেস্ট ঢোকাবো, মানে হেড ভাববে যে আমি আমার জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল ঢোকাবো। সো ও নিজের জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালগুলোকে কনক্যাটামার থেকে ঢোকাবে। whenever there is a cos site, this cos site will be recognized by a endonucleus that is present inside the lambda phage is new1 endonucleus. Okay, this new1 endonucleus just cleave the cos site. Okay, so after cleaving of the cos site, আমার টেল, আমার বেস প্লেট, আমার ফাইবার সব এসে জুড়ে যাবে উইথ দ্য হেল্প অফ অ্যাসেম্বলি প্রোটিন অ্যান্ড লিডস টু দ্য ফর্মেশন অফ দ্য ইনফেকশাস ভাইরাস। না, এখন এখানে একটা প্রশ্ন উঠবে যে তাহলে বাকি পোর্শনগুলো কী হবে, রাইট? কারণ এখান থেকে কস সাইডে কেটে গেছে, তাহলে আরেকটা হেড আসবে, ওই হেডে এই পোর্শনটা ঢুকবে, তারপরে ওখানে কস সাইডে কেটে যাবে, আরেকটা হেড আসবে, তারপর সেটা কস সাইডে কেটে যাবে, এরমভাবে মাল্টিপল ভাইরন তৈরি হবে। এই জন্য আফটার ইনফেকশন অফ ইকোলাই, ধরুন ইকোলাই এর ভেতরে আমার একটা ভাইরাস ঢুকেছে, তাহলে ও ফাটিয়ে বেশ কয়েকটা বের করে আনবে। দ্যাট ইজ দ্য রিজন, রাইট? সো এবার এটা ইনফেকশাস ভাইরন, একে দিয়ে আমরা
অন্য কোনো ইকোলাইকেও ইনফেক্ট করাতে পারি। দ্যাট ইজ দ্য ইন শর্ট ল্যামডা লাইফ সাইকেল। ওকে, তো এখান থেকে সায়েন্টিস্টরা তিনটে ইম্পর্টেন্ট জিনিস পেলেন। ওয়ান ইজ কস সাইড, অ্যানাদার ওয়ান ইজ নিউমান এন্ডোনিউক্লিয়াস দ্যাট ইনভলভড ইন ক্লিয়ার অফ কস সাইড, অ্যানাদার ওয়ান ইজ এ প্রোটিন। সব কিছুকে এক জায়গায় আনতে সাহায্য করছে। নাও দ্য ইনফেক্ট ইকোলাই। তো এবার আমরা তাহলে সায়েন্টিস্টরা ভাবতে শুরু করলেন আমাদের যা দেখা হয়ে গেছে, এবার আমরা এটাকে আমাদের কাজে লাগাবো। তো কাজে লাগাতে গিয়ে তারা যেটা ভাবলেন সেটা হলো ল্যামডা জিনোম তো আর বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না, তা ল্যামডা জিনোমকে আমাদের কোনোভাবে একটা কায়দা করে বার করতে হবে, তাই তো? তাই কী ভাবলেন তিনি? তারা ভাবলেন যে আমরা ল্যামডা লাইফ সাইকেলটাকে অ্যাজ ইউজুয়াল হতে দেবো, কিন্তু এখানে আমরা একটা চালাকি করব। সেটা হলো যে এই এ প্রোটিন উইচ ইজ রেসপন্সিবল ফর অ্যাসেম্বলি প্রোটিন, উই উইল সিম্পলি মিউটেট দেম। আমরা জিনিসটাকে সিম্পলি মিউটেট করব। কেন করব আসছি। কারণ হচ্ছে যদি এ মিউটেটেড পোর্শনে থাকে তাহলে এই স্টেপটা সাকসেসফুলি হবে, এই স্টেপটাও সাকসেসফুলি হবে, এই স্টেপটাও সাকসেসফুলি হবে, কিন্তু প্রবলেমটা অ্যারাইজ করবে এই স্টেপে। তার মানে অ্যাসেম্বলি হবে না, তাই তো? তার মানে ইমাজিন করুন যে হেডের মধ্যে আমার জিন ঢুকে গেছে কিন্তু টেল আর বেস প্লেট এসে লাগেনি। কী হবে? এখানে যে গ্যাপটা আছে সেটা দিয়ে পরাং করে জিন অফ ইন্টারেস্টটা বেরিয়ে যাবে। ওকে, তো জিন অফ ইন্টারেস্ট আমার বেরিয়ে গেছে, তার মানে খুশির খবর, আমরা জিন অফ ইন্টারেস্ট পেয়ে গেছি। নট অনলি দ্যাট, আর একটা খুশির খবর হলো যে ওখানে প্রত্যেকটা জিন অফ ইন্টারেস্টের সাইজ একই। কারণ হচ্ছে কনক্যাটামার ফর্মেশন থেকে কস সাইড বরাবর নিউমান এন্ডোনিউক্লিয়াস কেটে ইকুয়াল পোর্শনের জিনিস ঢুকিয়েছে। দ্যাট ইজ দ্য ফাজ হেডফুল মেকানিজম। ও একটা সার্টেন সাইজের জিনিসই নেবে, ওই জিনিসের মধ্যে কী থাকলো তার যায় আসবে না, কিন্তু ওই সার্টেন সাইজ থাকা দরকার। মানে ও রোজ 250 গ্রামেরই ভাত খায়, কিন্তু 250 গ্রামের মধ্যে যদি আমরা 50 গ্রাম কাঁকড়ও দিয়ে দিই ওর কিচ্ছু যায় আসে না। ওর মধ্যে কথা 250 গ্রাম খাওয়া নিয়ে কথা, ঠিক আছে? তাছাড়াও আর একটা খুশির খবর, আমরা এমটি হেড পেয়ে গেছি, এমটি টেল পেয়ে গেছি, কারণ ওগুলো তো জেনারেটেড হয়েছিল। যেহেতু অ্যাসেম্বলি প্রোটিন ছিল না তাই জন্য ওরা একসাথে জুড়তে পারেনি, তাই তো? তা খুব ভালো কথা। লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট স্লাইড। সো এবার আমরা আমাদের কায়দা শুরু করলাম। তো লাইসোজেনিক পোর্শন আছে, আমরা রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস দিয়ে কাটার চেষ্টা করলাম। লাকিলি উই হ্যাভ ফাউন্ড রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস কাট সাইড ইনসাইড দ্য লাইসোজেনি। ঈশ্বর আমাদের সহায় হলেন, আমরা লাইসোজেনির মাঝখানেই একটা কাট সাইড পেয়ে গেলাম। পেয়ে যাওয়ার পরে তাহলে দুটো আলাদা হয়ে গেল, আমার লাইসোজেনিক কাট সাইডটা বেরিয়ে চলে এলো। এইখানে আমরা আমাদের জিন অফ ইন্টারেস্টটাকে আমাদের মনের মতো করে রেডি করতে শুরু করলাম। সো ইমাজিন করুন যে আমাদের এই জিনিস রেডি, তাহলে এবার আমরা লাইগেজ অ্যাড করলে আমাদের ডিজায়ার রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ পেয়ে গেলাম। ওকে, সো এখানে দুটো জিনিস এখানেও হতে পারে, দ্যাট ইজ দেয়ার ক্যান বি এ সেলফ লাইগেশন, রাইট? নাও আপনারা কোশ্চেন করবেন যে আমরা তো এখানে কোনো মার্কার জিন দিইনি, তাই তো? কারণ আমরা এই জিনিসটাকে এবার ভেক্টর হিসেবে কনসিডার করতে চাইছি, তাহলে তো এই সেলফ লাইগেশনগুলো ঢুকে বসে থাকবে, আমরা টের পাবো। কেন ঢুকে বসে থাকবে? কারণ ফার্স্ট তো হেডফুল মেকানিজম দিয়ে প্যাক করবে, তাই তো? আর সেই হেডফুল মেকানিজম এর সাইজ হচ্ছে 50 কেবি, তাই তো? তাই এই দুটোকে যদি আমি জুড়ি কত হয়? 25 কেবি, কারণ 25 কেবির এই জিনিসটাকে তো আমরা আগেই বার করে দিচ্ছি, তাই তো? তাহলে সেলফ লাইগেশনের মাধ্যমে কি প্রোডাক্ট তৈরি হবে? একটি 25 কেবি প্রোডাক্ট তৈরি হবে। আর সেই 25 কেবি প্রোডাক্ট কি সেলফ আমাদের প্যাকেজিংয়ের জন্য যথেষ্ট? অবশ্যই না। সো দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, that our lambda phage is providing us a great opportunity that our recombinant DNA is naturally selected. We don't need to select them artificially, right? Due to the presence of the lambda phage headful mechanism. Okay, so খুব ভালো কথা। তো এবার আমরা জিনিসটাকে প্যাক করব। যদিও আমি বলবো না যে নন রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ তৈরি হবে না, অবশ্যই হবে, কিন্তু সেটা প্যাক হবে না। কি করে আমরা বলছি। তো রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ, নন রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ আছে।
এমটি হেড আছে, এমটি টেল আছে, নিউওয়ান এন্ডোনিউক্লিয়াস আছে। এখানে কিন্তু এ প্রোটিন দিতে হবে, না হলে কিন্তু আমরা ভিরিয়নটাকে পাবো না, যে ভিরিয়নটাকে দিয়ে আমরা ইকোলাইকে অ্যাড করতে চাইছি। আপনারা যদি ভাইরোলজি না পড়ে থাকেন তাহলে বলে দিই যে এ ভিরিয়ন মানে আর কিছুই না, সে ভাইরাস নিজেই, কিন্তু ইনফেকশন মানে যে ভাইরাসের ইনফেকশন করার ক্ষমতা আছে তাকে আমরা ভিরিয়ন বলি। ওকে, খুব ভালো ছিল তো, ওই জন্য ওকে একটা এক্সট্রা নাম দেওয়া হয়েছে। সো ঠিক আছে, এবার অ্যাজ ইউজুয়াল আমার ফাজ হেডফুল মেকানিজম শুরু হবে। ঠিক আছে, সো দিস ইজ দ্য লাইটিক পার্ট and this is our gene of interest, this is cos side. ওকে, সো ও cos সাইড বরাবর আবার কেটে দেবে। ওকে, সো এখানে যে হেডের মধ্যে যে জিনিসপত্র ঢুকেছে তার সাইজ কত? কালো মার্কড পোর্শনটার সাইজ 25 কেবি, অ্যান্ড মাঝখানে যে লাল পোর্শনটা আছে সেটা 25 কেবি, টোটাল 50 কেবি। তাহলে এই 50 কেবি সাইজ আমার হেডফুল মেকানিজমের সাইজ রিকোয়ারমেন্টটাকে ফুলফিল করলো, তাহলে খুব ভালো কথা, খুব খুশির খবর। তো এবার আমরা অ্যাসেম্বলি প্রোটিনের মাধ্যমে অ্যাসেম্বল করে দিলাম এবং আমাদের রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ কন্টেইনিং ল্যামডা ভেক্টর তৈরি হয়ে গেল। তা এবারে ভগবানের কৃপায় আর কোনো দুষ্টুমি করবে না, ইনস্টেড আমাদের ভালো কাজ করবে, তাই তো? যদিও ইকোলাইকে মারবে, তো ইকোলাইয়ের পার্সপেক্টিভে এটা খারাপই, যদিও আমরা পরবর্তীকালে সেটারও একটা ওয়ে আউট বার করেছি, সেটা আমরা কালকে ডিসকাস করব, আজকে না। সো এবার আমরা পেট্রি প্লেটে জিনিসটাকে গ্রো করলাম। সো পেট্রি প্লেটে কি এবার আমরা কলোনি পাবো? না, অবশ্যই না, প্লাক পাবো, কারণ এর লাইটিক জিনগুলোকে তো আমরা আস্ত রেখে দিয়েছি, তাই তো? তাহলে লাইটিক জিন থাকার দরুন এই জিনিসটাকে ফাটাবেই, অ্যান্ড ফাটানোর ফলে যে ক্লিয়ার জোনটা তৈরি হয় সেটাকে মনে রাখবেন প্লাক, অ্যান্ড এই প্লাক কন্টেন করে crores of lambda phage in case of normal phylology, and in case of recombinant DNA crores of lambda vector. Okay, so that is how the entire process is going on. So এখানে ল্যামডা ফাজকে জিনোম হিসাবে বা যে ইউজ করার সুবিধা বা ফাজ মিড, যাকে ভেক্টরের ভালোবাসায় যাকে ল্যামডা ফাজ ভেক্টরকে বলা হয় ফাজ মিড, এই ফাজ মিড ভেক্টরের সবথেকে বড় সুবিধা হলো আমাদের আর কোনো সিলেকশন মার্কারের দরকার নেই। আমরা ব্লু হোয়াইট স্ক্রিনিং পড়েছি, আমরা রেড হোয়াইট স্ক্রিনিং পড়েছি, আমরা সিলেকশন মার্কার ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টিবায়োটিককে দেখেছি, ওরা এইসব ঝামেলাগুলোকে চিরকালের মতো বাদ দিয়ে দিল, ঠিক তাই তো? কারণ ভগবানের দয়ায় এখানে ফাজ হেডফুল মেকানিজম আছে, ফাজ হেডফুল মেকানিজমের জন্য সার্টেন সাইজের ইদার উদার হলে ও ঢোকাবেই না, তাই তো? সো দ্যাট ইজ দ্য আইডিয়া, নো মার্কার জিনিস রিকোয়ার্ড। আর সবথেকে বড় কথা, আমরা আমাদের ক্যারিং ক্যাপাসিটিটাকে বাড়াতে পারলাম। এখন আমরা 25 কেবির ডিএনএকে আরামসে ঢোকাতে পারবো, যেখানে আমরা প্লাজমিডের ক্ষেত্রে 10 কেবিকে ঢোকাতে পারছি না। সো দ্যাটস ইট ফর টুডে গাইস, I will again come back with another video regarding cosmid, which will also be in Bengali. So I hope this video will be helpful to you. If it is, please hit the like button, share with your friends, and subscribe to my channel to get more videos like that.